ٹیم ہے. چلتے ہیں مقابلے کی طرف. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے مظفر آباد والوں سے. کیا بنی اسرائیل امت محمدی سے افضل ہیں؟ بنی اسرائیل کی افضلیت اس کے اپنے زمانے تک محدود تھی، لیکن جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری امت ہے، اس امت کی افضلیت سب امتوں سے زیادہ ہے، یعنی سب امتوں سے یہ امت افضل ہے. جناب نبی پاک کی غلامی تو کیا ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو کیا ملی، ساری امتوں سے افضل جو ہے وہ میرے آقا کی امت ہے. سبحان اللہ، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے لاہور والوں کی. ان الضال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے ناظرین. ان الضال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اور اس حدیث کی شرح میں کیا جواب ملا؟ نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں. اے دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں، درس دینے والوں، نیکی کی دعوت دینے والوں، تمہیں مبارک ہو. یہ نیکیاں پھیلانا، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا، سبحان اللہ کتنا زبردست کام ہے. اللہ ہم سب کو سستی ہماری ختم کر دے اور ہم بڑھ چڑھ کر مدنی کام کرنے والے بن جائیں. جواب درست دے دیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کیسے عطا کیا گیا؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم ایسے عطا کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر چیز بتا دی اور ہر زبان میں اس کا نام بھی بتا دیا. مثلاً کہ گھوڑا دکھا کر بتایا کہ یہ گھوڑا ہے، اور اونٹ دکھا کر بتایا کہ یہ اونٹ ہے، اور ہر زبان بتایا. اور وہی زبانیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں بھی مشہور ہیں. اب ذرا غور کیجئے، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم یہ ہے، ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 لاکھ زبانیں آتی تھیں. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو حضرت آدم کے بھی آقا، ہم سب کے آقا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے لاہور والوں سے. رضائے الہی کے لیے ملاقات کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر ٹائم کے اندر کیجئے. 6 سیکنڈ رہ گئے صرف. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ خلاصہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دینا اور اس کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جانا یہ صدقہ ہے. سوال یہ تھا کہ رضائے الہی کے لیے ملاقات کرنے کی کیا فضیلت ہے. جو ہمارے پاس نصاب میں جواب موجود ہے کہ رضائے الہی کے لیے ملاقات کرو، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کی تو 70,000 فرشتے اسے منزل تک پہنچانے ساتھ جاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے لاہور والوں سے. جناب باری ہے مظفر آباد والوں کی. جنتیوں کی صرف روح جنت میں جائے گی یا جسم بھی جائے گا؟ بہت ساری احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن روح اور بدن دونوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. روح اور بدن. ٹھیک ہے. قرآن کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنے جسم کے ساتھ جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے لاہور والوں سے. بہترین قائد، بہترین دوست، بہترین ساتھی، بہترین میراث کیا ہے؟ بہترین جواب دیجیے گا. جلدی کیجئے، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
अल्लाह, बेहतरीन तौफीक, बेहतरीन कायद है, हुस्न अखलाक बेहतरीन दोस्त है, अकल बेहतरीन साथी है, अदब बेहतरीन मीरास है, और खुद पसंदी से ज्यादा शदीद कोई वहशत नहीं है। एक और गलती लाहौर वालों से हो गई है जनाब। मुजफ्फराबाद वालों से सवाल करेंगे। चौथा सवाल, क्या सजदा तिलावत किए बगैर कुरान पाक ईसाल कर सकते हैं? जी हाँ, सजदे तिलावत अगर किसी ने नहीं भी किया तो फिर भी उसका सवाब इसाल कर सकते हैं और उसका सवाब पहुँचेगा भी। जनाब जी हाँ कर सकते हैं, मगर जो सजदे तिलावत करने वाले पर वाजिब हुए हैं उन्हें वो वाजिब ही रहेंगे, इसी तरह के दोबारा करना होगा। हाँ, उसका वक़्त ताउमर, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा उसका वक़्त रहेगा। अगर फिर भी ना करेगा तो गुनाहगार होगा। जी, सजदा तिलावत किए बगैर भी इसाले सवाब तो कर सकते हैं, मगर सजदा तिलावत फिर भी करना होगा। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। अब बारी है लाहौर वालों की। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अपने गुज़र औक़ात के लिए क्या काम किया करते थे? हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने गुज़र औक़ात के लिए इजारे पर उजरत पर काम किया करते। उजरत पर काम किया करते थे। मौलाए कायनात शेरे खुदा थे, मगर हाथ से काम करना पसंद फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क़यामत के दिन को यौम तगाबुन क्यों कहते हैं? क़यामत के दिन क़यामत के दिन को यौम तगाबन इसलिए कहते हैं, खसारा उठाने वाला दिन इसका मतलब होता है, क्योंकि क़यामत वाले दिन मोमिनीन के अलावा यानी जो काफिर होंगे और फासिक वो खसारा उठाएंगे, इसलिए इस दिन को यौम तगाबन कहा जाता है। जो मेरे पास जवाब है वो मैं बयान करता हूँ, अब मजलिस फैसला करे कि ये खसारा लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया है। क़यामत के दिन मुख्तलिफ एतबारात से जन्नतियों की जीत और कुफ़ार की शिकस्त ज़ाहिर हो जाएगी, इसलिए इसे यौम तगाबुन यानी हार ज़ाहिर होने का दिन कहते हैं। तो मेरा ख्याल तो यह है कि ये शायद जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक नंबर आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपने कुछ इस एतबार से दुरुस्त किया। मजलिस का ये फैसला, आपको एक नंबर दिया जा रहा है। क़यामत के दिन को यौमुन असीर क्यों कहते हैं? क़यामत के दिन को यौमुन असीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफिरों पर बुरे हिसाब और अदाब की वजह से सख्त दिन होगा, इसलिए इसे यौमुन असीर कहते हैं। जनाब, बड़ा सख्त दिन यौमुन असीरुन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पहला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। इल्म नूर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टीमों से गलतियां हुई हैं, वरना नॉर्मली इस सेगमेंट में गलती नहीं होती, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है तैयारी कुछ और की होती है, सवाल कुछ और आ जाता है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर दोनों टीमों से गुजारिश है, घबराना नहीं है, अभी मुकाबला बहुत बाकी है। अब चलेंगे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी सवाल करेंगे। आज हमारे साथ जहाँ मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई आए हैं, वहाँ हमारे एक बहुत प्यारे मेहमान भी आज हमारे सिलसिले में अपनी नन्ही मुन्नियों को भी लेकर आए हैं। डॉक्टर ताहिर रफ़ीक साहब हैं हमारे साथ। ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, बड़े सियासतदान हैं, माफ़ कीजिएगा साइंसदान हैं, और PCSIR लेबॉर्ट्रीज़ कॉम्प्लेक्स कराची से इनका ताल्लुक़ है। और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं ये वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट में, माइनिंग एंड मिनरल्स में, ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर में माशाल्लाह इनकी एक्सपर्टीज़ है। मैं पिछले दिनों गया था इनके डिपार्टमेंट में, चंद साइंसदानों के दरमियान मुझे वहाँ जाकर बयान करने की सआदत मिली। PCSIR में पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है और ये हमारी दावत पर आए और अपने बच्चों को भी लाए हैं। पहले तो आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। कैसा लग रहा है आज आपको ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में आकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, रियल टाइम देख के कि किस तरह बच्चे तैयारी करके आते हैं और किस तरह इल्म दीन में इजाफ़ा हो रहा है, ये जान के, क्योंकि मुरवज्जा तरीके से किताबों के ज़रिए से एक तरीका है, लेकिन ये सवालात की सूरत में माशाल्लाह और जवाबात उसके सुन के ये एक बहुत बड़ा इल्म दीन हासिल करने का जरिया है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हम दावत इस्लामी हर तरह के शोबे को वेलकम करती है। और मैं यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि माशाल्लाह ताहिर रफ़ीक साहब जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये अमीर अहले सुन्नत के मुरीद भी हैं, दावत इस्लामी से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, और हमारे साथ मिलकर इंशाल्लाह हम एक प्लान कर रहे हैं कि दावत इस्लामी के जो जामियात हैं, जो हमारे मदारिस हैं, उनकी फ़ूड क्वालिटी को भी बेहतर किया जाए और उसके पानी की क्वालिटी को भी बेहतर किया जाए। तो माशाल्लाह ताहिर साहब और उनकी टीम हमारे साथ सपोर्ट कर रही है। आज इनसे कोई सवाल कर, मेरा ख्याल है ये अपने बच्चों के साथ और इनके साथ अली भाई भी आए हुए हैं, तो इस पूरी टीम से एक सवाल कर लेते हैं, देखिए कौन जवाब देता है। जो जवाब देगा तो उसको इनाम दे देंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है जी। इनसे सवाल ये करते हैं कि
ایک ایسی خوراک ہے, سائنسدان ہے نا اور خوراک کے سائنسدان ہے, تو ایسی کوئی سوال کر لیتے ہیں. ایک ایسی خوراک ہے جو ایک جانور سے نکلتی ہے, ٹھیک ہے, جانور کے پیٹ سے نکلتی ہے اور اس میں شفا بھی ہے, اور وہ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. اور بلکہ چلے اور اشارہ دے دیتا ہوں, اس جانور کے نام پر, جانور کہیں گے نہیں کہیں گے, اشراط الارض بھی اس کو کہا جاتا ہے, پوری قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے. سائنس کے لیے ایک زبردست مثال ہے کہ آج سائنس جہاں برسوں بعد پہنچی ہے, ہمارے قرآن میں کتنا شاندار اس کا ذکر ہے. چلے اگر اس سورت کا نام بتا دیں یا اس جانور کا نام بتا دیں. شہد کی مکھی. جی جناب, شہد کی مکھی, اور اس کو سورۃ النحل, جی سورہ نحل ہے قرآن میں, اور اس میں شہد کا ذکر ہے. شہد سے بہت سارے امراض میں شفا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کو اچھا سا تحفہ دیں بھائی جناب. ماشاءاللہ, کیا کیا تحفہ دے رہے ہیں باپو یہ بھی آپ بتائیں گے. ماشاءاللہ, یہ پانی کی کوالٹی بہتر کرتے ہیں, ان کو بیسٹ کوالٹی کا پانی ہم نے دے دیا ہے. 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ, جی ماشاءاللہ, اور مدینہ شریف کے مبارک چاکلیٹس, ارے واہ بھائی, اور تسبیح مدینہ. واہ بھائی واہ, سبحان. چلے بچے بھی آئے نا, چاکلیٹس بھی کھائیں گے. چلیں آپ ذرا حاضرین سے بھی باپو کوئی سوال کریں. چلیں جی حاضرین کی طرف آتے ہیں, سوال کریں. جی میں کروں؟ آپ کریں. چلیں جی, بڑوں کا سوال ہے اور وہ یہ ہے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی